सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम है जो पहली स्थापित औरत साहित्यकार है भाई, पहली स्थापित औरत साहित्यकार है। और भावें इस दे नाल बीबी हरनाम कौर, प्रभजोत कौर, हरनाम कौर ते प्रभजोत कौर भी काव्य सिरजना कर रही सन, पर आम पाठक विच सब तो वधेरे प्रसिद्धि अमृता प्रीतम नूं ही मिली है। और पहली पंजाबी साहित्य दी सब तो प्रसिद्ध साहित्यकारा अमृता प्रीतम भाई। प्रिंसीपल तेजा सिंह इस नूं पंजाब दी आवाज कहंदा सी भाई। प्रिंसीपल तेजा सिंह ने बड़े ही लोगों नूं कलाकार बनाया, किसी नूं कवि, किसी नूं नावलकार, किसी नूं वार्तककार भाई। प्रिंसीपल सीगा, कोई भी बंदा आ जाता उनके कोल, हर एक नूं हल्ला सेरी देनी भाई, जुट पै जवाना लिखण लई। और बड़े ही साहित्यकार है ने उन्होंने थापड़ा दिता ते साहित्यकार बनाया भाई। एक खासियत सी प्रिंसीपल तेजा सिंह दी। प्रिंसीपल तेजा सिंह ने अमृता प्रीतम नूं पंजाब दी आवाज किया है। और अमृता प्रीतम है वो रोमांटिक प्रगतिवादी धारा दी कवि है भाई। अमृता प्रीतम रोमांटिक प्रगतिवादी धारा दी कविता है, कवित्री है। उसने पंजाबी कविता नूं औरत दी आवाज दी। नारीवादी दृष्टि ते विद्रोह की भावना है वो प्रदान की, क्योंकि एक औरत सी और उसने पंजाबी कविता दे अंदर औरत नूं लियांदा पूर्ण तौर पे। नारीवादी दृष्टिकोण है जो वो सीगा अमृता प्रीतम दा। एक नारी सी जिन्हें नारीवादी दृष्टिकोण रखिया, उसके विद्रोह की भावना, औरत के जज्बातां नूं बयान किया अमृता प्रीतम ने। एवं तो पहला भी कवि हुए है, औरतों के बारे उन्होंने गल्लां कीतियां ने, परंतु ये उन्हों की आवाज बनी। नारीवादी दृष्टिकोण ते विद्रोह की भावना जिहड़ी है इसने प्रदान की है भाई। उसने पंजाबी साहित्य के वख-वख खेत्रों के विच भावें कविता होवे, भावें नावल होवे, भावें अनुवाद, स्वै जीवनी, संपादन, सारियां च ही योगदान पाया है। उन्हें नावल भी लिखे, अनुवाद भी लिखिया, कहानियां भी लिखिया, स्वै जीवनी भी लिखी, कवितावां भी लिखिया। हर खेत्र के अंदर उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त की पई। आपां कविता भाग पढ़ रहे हैं तो उनके कवितावां बारे चर्चा करांगे। जदों आपां गल्प का भाग पढ़ांगे तो उनके गल्प संबंधी चर्चा करांगे, क्योंकि इन्ने हर खेत्र के अंदर पूरने पाए ने, हर खेत्र के विच की कहते हैं कि प्रसिद्धि है प्राप्त की है। और इनकी अज आखां वारशां नूं यह प्रसिद्ध रचना है भाई। इस रचना तो की कहते हैं कि इसने ब्रेक इनू मिलिया भाई, छा गई आ। इस रचना तो भाई अज आखां वारसा तो प्रसिद्धि है प्राप्त हुई। इंदियां रचनावां नूं आपां दो भागां च वंडिया भाई। और सारियां ही रचना सीरीज के हिसाब नाल दित्ती है। पहली रचना, फिर दूजी, फिर तीजी, फिर चौथी। देश वंड तो पहला दियां रचनावां इहदे विच है ठंडियां किरना, उस तो बाद अमृत लहरां, जिउंदा जीवन, जिहड़ियां ये पहलियां रचनावां सन। पहलियां रचनावां जिहदे विच ठंडियां किरना, अमृत लहरां, जिउंदा जीवन, ये रवायती धार्मिक ते सदाचारक विषयां की पेशकारी है जो इसके अंदर हुई है भाई। जिहड़े इनके विषय सीगे रवायती, धार्मिक ते सदाचारक सन भाई। इस दे विषय शुरू के अंदर जिहड़े अपने पिता जी सी उन्हां दा असर, अमृता प्रीतम के पिता का असर है जो उनदियां रचनावां दे उत्ते पिया। फिर उस तो बाद की कहते हैं कि वो उस प्रभाव तो बाहर आई और समाज की
ਲੋਕ ਪੀੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ। ਦੇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰੇਲ ਧੋਤੇ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਅੰਬੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ, ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੌਗਾਤ, ਲੋਕ ਪੀੜਾਂ, ਪੱਥਰ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੌਗਾਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਬਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਲਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ, ਤਰੇਲ ਧੋਤੇ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਅੰਬੜੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਲੋਕ ਪੀੜਾਂ, ਪੱਥਰ ਗਿੱਟੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੌਗਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ, ਸੁਨੇਹੜੇ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ, ਕਸਤੂਰੀ, ਨਾਗਮਣੀ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਾਸ, 6 ਰੁੱਤਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਮੀਆਂ ਵਤਨ। ਆ ਸੀ ਦੇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ, ਸੁਨੇਹੜੇ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ, ਕਸਤੂਰੀ, ਨਾਗਮਣੀ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਾਸ, 6 ਰੁੱਤਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾ ਤੂੰ ਲਾਮੀਆਂ ਵਤਨ। ਇੰਦੀਆਂ ਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ सम्मान ਮਿਲੇ ਬਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ सम्मान ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਈ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਕਵਿਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾ ਸੀ ਬਈ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਸੁਨੇਹੜੇ, ਸੁਨੇਹੜੇ ਨੂੰ 1956 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬਈ। ਸੁਨੇਹੜੇ ਨੂੰ 1956 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। और पहला भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलिया सीगा भाई साहब भाई वीर सिंह नूं, मेरे साइयां जीओ लई। दूजा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 के अंदर सुनहड़े नूं मिलिया। यह रचना है अमृता प्रीतम दी पई। उस तो बाद कागज ते कैनवास लई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलिया बई इसनूं 1982 के अंदर। कागज के कैनवास लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह प्रयोगशील कविता का शिखर है। कागज के कैनवास है वो प्रयोगशील कविता का शिखर है। अगे आप जो गल करांगे तो एक एक जेडे इहदे काव्य संग्रह ने उस बारे करांगे चर्चा। हुण अगे चलते हैं बई। इसनूं इन्हां तो अलावा सोवियत लैंड नेहरू अमन पुरस्कार भी मिलिया है और 1988 के अंदर बल्गारिया वैरवो इनाम भी मिले है बई। इन्हें इनाम मिले पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सुनहड़े लई, कागज ते कैनवास लई ज्ञानपीठ पुरस्कार बई। क्योंकि कागज है, जिन्ने तुसी कागज पढ़ोगे, कागजां ते लिखोगे, उन्ना ज्ञान वधूगा, उन्ना ही ज्ञान वधूगा। ते अमृता प्रीतम दी कागज ते कैनवास लई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले है बई उसनूं। और सोवियत लैंड नेहरू अमन पुरस्कार भी मिले और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से गल करिए सोवियत लैंड नेहरू अमन पुरस्कार और उस तो बाद बल्गारिया दा वैरवो इनाम। बल्गारिया वैरवो इनाम, ये जेडे इनाम ने ये मिले है भाई उसनूं सम्मान की। अगर गल करिए हुण आपां गल करिए कि उस दियां कवितावां दे पड़ाव, उस दी कवितावां दे 3 पड़ाव है। 3 पड़ाव, कई ने 4 भी दसे है। पहला 3 पड़ावां ते चर्चा करांगे, फिर आप 4 पड़ावां ते चर्चा करांगे। पहला पड़ाव, जिहड़ा पहला पड़ाव है उस विच ठंडियां किरणां, अमृत लहरां ते जिउंदा जीवन। पहले पड़ाव दे अंदर बई आ रहा ठंडियां किरणां, अमृत लहरां, जिउंदा जीवन। आ जिहड़ा है पहले पड़ाव दे अंदर उस दियां रचनावां ने पई। पहले पड़ाव च इस दे अंदर की सी कि उस दे पिता
ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤਕਾਰੀ ਦੀ ਛਾਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਹਦੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਜੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪੀੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਜਾ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਰੋਣੇ, ਉਹ ਪੀੜ ਨਿੱਜ ਪੀੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਪੀੜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਹੈ, ਗਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਪੀੜ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੀੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਸ ਸਫਲ ਰਹੀ ਔਰ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣ ਸਕੀ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਪੀੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀੜ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤਰੇਲ ਧੋਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚ ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਲੋਕ ਪੀੜਾਂ, ਪੱਥਰ ਗਿੱਟੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੌਗਾਤ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਇੰਦੀ, ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ, ਸੁਨੇੜੇ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ, ਕਸਤੂਰੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਗਮਣੀ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰੇਲ ਧੋਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਮਣੀ ਤੱਕ ਪਈ। ਨਾਗਮਣੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੀੜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਤਰੇਲ ਧੋਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਗਮਣੀ ਤੱਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੀ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਾਸ, 6 ਰੁੱਤਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾ ਤੂੰ, ਲਾਮੀਆਂ ਵਤਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਲ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ, ਚੱਕੋ ਜੀ, ਆ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਭਾਈ।
आ लो जी, आ रहा आ पहला पड़ा, आ तीजा, और बाकी जिहड़ा ओ गीतां वालियां तो लैके नागमणी तक ये है दूजा पड़ा। हुण दूजा पड़ा बहुत वड्डा सीगा, दूजा पड़ा वड्डा सी बई, इस कारण की कीता कि दूजे पड़ा नूं है वो दो भागां दे विच वंडता पई। दूजे पड़ा नूं की कीता है, दो भागां दे अंदर वंडिया है। उस विच की कीता गया है कि उन्हां दी कवितावां दी है जो वंड है वो जिन्हें चार पड़ा मन्ने है, जिन्हें भी चार पड़ा मन्ने है तो उसने की कीता है कि जिहड़ा दूजा पड़ा है उस नूं चार भाग दो भागां च वंडता बई दूजे पड़ा नूं, तो चार पड़ा हो गए। पहला पड़ा सेम ही है, पहला पड़ा है जिवें आ रहा, कईयां ने चार पड़ा दसे है बई, कईयां ने दसे है चार पड़ा। पहला पड़ा है जो और चौथा पड़ा वो तो समान है, परंतु दूजा पड़ा है उसनूं दो भागां च वंडता, हो गए चार। जिहड़ा पहला पड़ा है 1935 तो 40 तक, 1935 तो 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਉਹ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ। ਦੂਜਾ ਪੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 41 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੜਾ ਹੈ। ਆ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੜਾ ਹੈ ਐਸ ਤਰੇਲ ਧੋਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਬਈ, ਤਰੇਲ ਧੋਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਰੇਲ ਤੋਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਹਿੰਦੀ। ਤਰੇਲ ਤੋਤੇ ਫੁੱਲ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਅਮੜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਲੋਕ ਪੀੜ ਪੱਥਰ ਗਿੱਟੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੌਗਾਤ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਪੜਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜਾ ਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬਈ, पहला पड़ा ते चौथा पड़ा समान ने। पहला पड़ा 1935 तो 40, दूजा पड़ा 41 तो 50, तीजा पड़ा 50 तो 65, तीजा पड़ा भाई आ रहा 50 तो 65, और चौथा पड़ा 65 तो बाद वाला, 65 तो बाद वाला भाई। पहले पड़ा च पहला आप पढ़े सी तीन पड़ा, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪੜਾ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਪੜਾ। ਚਾਰ ਪੜਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੜਾ 41 ਤੋਂ 50 ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੜਾ ਹੈ। ਆ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੇਲ ਤੋਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਤਰੇਲ ਤੋਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਤੱਕ ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ, ਸੁਨੇਹੜਾ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ, ਕਸਤੂਰੀ, ਨਾਗਮਣੀ, ਨਾਗਮਣੀ ਤੱਕ, ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਮਣੀ ਤੱਕ ਹੈ ਬਈ ਦੂਜਾ। ਤੀਜਾ ਬਈ ਤੀਜਾ ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਮਣੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਬਈ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪੀ ਆਪ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ 'ਚ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ। ਬਸ ਆ ਤਿੰਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾ ਤੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਵਤਨ, ਲਾਮੀਆਂ ਵਤਨ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤੇ ਤਾਂ 1 2 3 4 ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਤਰੇਲ ਤੋਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਆਰੀ ਖਾਂ ਹਿੰਦ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ
ਉਹ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਤੱਕ ਹੈ। ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਪੜਾ ਹੈ ਬਈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਟੱਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਖਤੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਵ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਆਈ, ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੰਡਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਾਮ ਦੀ ਕੀੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਐਜੀ ਕਵਿਤਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੋਭ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਭਾਈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਈ। ਕਾਮ ਦੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਸਵਛੰਦ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰੋਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਬਈ, ਤੇ ਇਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਰ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਭਾਈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੱਤਰਿਕਾ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਬਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਯੁੱਗ ਬਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੋਹਨ ਯੁੱਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੋਹਨ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਆਪਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੋਹਨ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੀਗੀ ਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਲੂਣਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਲ ਦਮਯੰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਬਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਆਧੁਨਿਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਔਰਤ ਕੀ ਹੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਈ, ਅਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਈ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੈਂ ਚੰਮ ਦੀ ਗੁੰਡੀ, ਚੰਮ ਦੀ ਗੁੰਡੀ ਹੰਡਾ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ। ਔਰ ਵਾਰਸ਼ਾ, ਵਾਰਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬਈ, ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰਸ਼ਾ ਉਸਦੀ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਹੋਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ, ਇੱਕ ਰੋਈ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਾਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਆਸੀ ਬਾਈ। ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਬਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਬਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਹੀ ਗੁਣ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਹੀ ਗੁਣ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। अमृता प्रीतम ने छंदबंद कविता तो लिखी है, खुली कविता भी लिखी है। छंदबद्ध ते खुली कविता दोनों ही कवितावां लिखी है भाई, छंदबद्ध भी लिखी है और खुली कविता भी लिखी है भाई, पर उसकी वधेरे कविता छंदबंद ची है, वधेरे कविता खुली कवितावां घट लिखियां ने। उसने लोक गीतां दी तर्जां नूं सहज ही अपने काव्य समा लिया भाई। लोक गीतां दी तर्जां नूं जदों कोई भी कवि समा लैंदा अपने अंदर, लिखत च लै आंदा तां फिर वो हिट होवेगा ही, हिट होवेगा ही। जिवें बंबीहा बोल गाना आया सी तो गुरबाणी च भी बंबीहा बोल है, शुरू तो बंबीहे बोल बुलाए है लोगों ने, पहला भी बुलाए है, दोबारा लैके आया हिट हो गया भाई। जिवें जानी, जानी शब्द है, जानी ने वापस वरतिया, हाईटैक किया, हिट हो गया भाई। तो किते ना किते की है कि लोक काव्य की जो वरतों आप करते हाँ तो संभावना रही है कि वो टुंबेगी जनता नूं। उसका बिंब विधान रवायत नाल तो जुड़िया होया है पर मौलिकता भरी हुई है, बिंब विधान के अंदर मौलिकता है। उसने काव्य संसार के अंदर पहली बार, काव्य संसार के अंदर वो पहली बार की कहते हैं कि नवे बिंब नवे प्रतीक सिरजदी है। वो इस काव्य संसार के अंदर चौका, परात, तवा, रोटी, बुहारी, झाड़ू बई बुहारी वर्गे नरोल औरत अनुभव के बिंब लेके आई। ये औरत अनुभव के बिंब है भाई, इस तो पहला किसी ने नहीं वरतों की। इन्हां बिंबां नूं जिहड़ी दैनिक जीवन के अंदर औरत है वरतों करती है, इन्हां चीज़ां दी, चौका, परात, तवा, रोटी, बुहारी, उन्हां दी वरतों इसने अपनी कविता दे विच प्रतीक बिंबां दे विच कीती पई और उस चीज़ नूं पसंद भी किया गया क्योंकि नवे बिंब सी, नवी थीम सी भाई। अमृता प्रीतम की खासियत है कि वह अपने निजी भावां नूं समूह दा रंगण दे दिंदी है। उनकी खासियत भाई, निजी पीड़ नूं लोक पीड़ भाई, निजी पीड़ नूं लोक पीड़। कोई भी कवि अगर निजी पीड़ नूं लोक पीड़ ना बना सकिया उनकी कविता बेजान हो जाएगी, हिट नहीं होगी। जे तुसी लोक पीड़ नूं निज पीड़ नूं लोक पीड़ बना देने हो जरूर संभावना होगी। एवं ही जो भी कोई लिखारी गीत करता है भाई, गीत करता है तो उनकी कोशिश रही है भाई जे मेरी अपनी निज पीड़ है मैं लोक पीड़ बना दा। जब लोग सैड सॉन्ग सुनन तो उन्होंने एवं लगे बार बार सुनन भाई ये मनु कुछ मेरे वर्गा लगता है, तो उस हिसाब नाल उसनूं पसंद किया जाता है भाई। उसका त्रिंजण पंजाब के सारे कौमी सभ्याचार का इन भिन्न चित्र है, जिहड़ा त्रिंजण उन्हें वरतिया है सारे पंजाब के कौमी सभ्याचार का उहदे च रंग विखता है। अमृता प्रीतम की कविता नागमणी की जे गल करिए, एक रूपक रचना है नागमणी। नागमणी की है एक रूपक रचना है, इस विच जंगल है जिहड़ा वो अकल दा है नागमणी च बई, नागमणी च जंगल है वो किसदा है, अकल दा भाई, जंगल अकल दा है और मन है जो वो कोडियां वाला सप है, मन है कोडियां वाला सप भाई, मन है कोडियां वाला सप है और जंगल अकल दा है नागमणी के अंदर, क्योंकि मन है ना, मन कोडियां वाला सप वाली तरह है, बार बार जिस कोल नागमणी हुंदी है नागमणी और नाग रूप वटा सकता है। तो ऐसी तरीके अपना मन है जिहड़ा कदे की कदे की कदे की, एनू तो भैया बहुत कुछ चाहिए है। तो इस कारण आ चीज हुण उस तो बाद जे गल करिए कृपाल कसेल ने की किया। कृपाल कसेल इस बारे कहता है कि उसकी कविता का गौरव मध्य श्रेणी व्यक्तिवाद दे क्रांतिवाद ते प्रगतिवाद नूं एक सुर किया उसने, और उसकी कविता का गौरव भी इस दे विच है।
ਉਹਨੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਬਈ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਸੇਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣਿਕ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹੜੇ ਲਿਖੀ, ਸੁਨੇਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਟਲਦਾ ਗਿਆ ਬਈ, ਟਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੀ। ਸੁਨੇਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਢਲਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਪਈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰ ਮਰੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਛਾਪਤਾ ਸੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਹੇਕ ਮਾਰਦੀ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬਸ ਗਈ ਪਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ, ਤਰੇਲ ਤੋਤੇ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ, ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੌਗਾਤ, ਇਹ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪਾਰੂ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਪਾਰੂ ਹੈ ਭਾਈ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈਏ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ, ਮਗਰ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ, और त्रेल तोते फुल, ओ गीतां वालिया, ओ गीतां वालिया, त्रेल तोते फुल, ओ गीतां वालिया, संझ दी लाली, संझ दी लाली भाई, संझ दी लाली, निक्की जी सौगात, निक्की जी सौगात, इन्हां विच रोमांसवाद भारू है। और इस तो पिछे जिहड़ियां रचनावां लिखियां इस तो बाद निक्की जी सौगात, रोमांसवाद भारू रहा भाई शुरुआती कवितावां च, क्योंकि यह जिहड़ी कवित्री है रोमांसवादी प्रगतिवादी धारा की कवित्री है। और इस दे विच जिहड़ियां उहदियां पहली रचनावां सी उहदे च रोमांसवाद भारू सी, और बाद वालियां रचनावां च प्रगतिवाद भारू सीगा। रोमांसवादी कवितावां काव्य संग्रह है जिन्हां उत्ते रोमांसवाद भारू सी बई। होर भी
रंग देखे है परंतु रोमांसवाद भारू है। ठंडियां किरणा अमृत लहरा जिਉਂਦਾ जीवन त्रेल तोते फुल ओ गीतां वालिया संस दी लाली निक्की जी सौगात। इस तो बाद एंड दे विच प्रगतिवाद भारू है भाई। लोक पीड़ा तो प्रगतिवाद रंग लोक पीड़ा जिहड़ी इहदा काव्य संग्रह है उस तो बाद प्रगतिवाद भारू हो गया। लोक पीड़ जिथे लोक पीड़ की गल आ गई भाई लोगों के दर्द की गल आ गई तो प्रगतिवाद आप ही आप आ गया भाई। प्रगतिवाद आप ही आप आ गया भाई। मैं तारीख हाँ हिंद दी मैं तारीख हाँ हिंद दी भाई। इस विच उसका जिहड़ा शिखर है भाई प्रगतिवाद को जिहड़ा शुरू होया और मैं तारीख हाँ हिंद च इस शिखर ते पहुंचती है। प्रगतिवाद धारा के शिखर ते पहुंचती है मैं तारीख हाँ हिंद दी। इस तो बाद वो अंतर्मुखी हो जाती है भाई। मैं तारीख हाँ हिंद दी उस तो बाद वाली जी रचनावां ने उस चो अंतर्मुखी होगी। निजी अनुभव चो उपजियां निजी अनुभव उन्हें बयान ने शुरू करते। इस कारण उनदियां जिहड़ियां बाद वाली कवितावां ने वो निघार दियां तरफ चली गई भाई टलदे तरफ चली गई। देखा जाए रोमांसवादी कवितावां ये रही ने और उस तो बाद लोक पीड़ा तो बाद प्रगतिवादी। लोक पीड़ा तो बाद और इस दे विच मैं तारीख हाँ हिंद दी शिखर है भाई। मैं तारीख हाँ हिंद दी ये प्रगतिवाद का शिखर हैगी है इनकी कविता। और उस तो बाद अंतर्मुखी होगी भाई। उस तो बाद अंतर्मुखी होगी जिहड़ा निज सीगा उनका निज पीड़ सीगी जिहड़ी वो भारू हो गई और कवितावां ने टहंदियां वल चलियां गईयां। राजिंदर सिंह सेखों की कहता है अमृता की कविता पंजाब पंजाबी औरत अदे मजदूर जमात की आवाज है भाई। राजिंदर सिंह सेखों कहता है अमृता की कविता पंजाब पंजाबी औरत ते मजदूर जमात दी आवाज है। देखो वही गल पंजाबी औरत बारे गल आ गई। प्रगतिवाद जो आ गया तो मजदूरों की गल आ गई। मजदूरों की गल आ ही गई तो मजदूर जमात की आवाज है। अपनी निजी जिंदगी वालियां वधेरे कवितावां दा वो श्रेय है वो साहिर लुधियानवी नूं दिंदी है। कहंदा जिहड़ी साहिर लुधियानवी दा प्यार है उसनूं ये श्रेय है जो दिंदी है वो। ते